खालिद चौधरी साहब, जिस तरह सलमान साहब गल कर रहे हैं कि आम आदमी तिकर जी कौमी मैशत की बेहतरी हो रही, वो असरात नहीं पहुँच रहे। तुसी माशाअल्लाह कई वरियां तिकर, कई दहाइयां तिकर तुसी कांग्रेस को कवर किया है और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के पंजाब के वड्डे कांग्रेस रिपोर्टर शुमार होता रहा है। ये की वजह है कि एक अज के अखबार एक पासे तो IMF की रिपोर्ट छपी है जी कि करंट अकाउंट खसारा 14 वरियां पहली दफ़ा जो है वो खत्म हो गया, दूजे पासे जी गुरबत इजाफे की खबर छप रही ने, ये कितने तजाद है, कितने खराबी है? अच्छा देखो, यह जी गल तुसी कीती है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सारा है वो खत्म हो गया, तो हम सरप्लस चले गए असी। और मैनू याद है कि PTI के दौरे हुकूमत जो करंट अकाउंट खसारा सी वो $17 अरब तक पहुँच गया सी, ते हुण साडे जिहड़े ज़रे मुबादला के ज़खायर ने वो भी वध के ते $21 अरब तक पहुँच गए हैं। और जवान साहब तुसीं रोज़ाना देखते हो, TV देखते हो, अखबार देखते हो, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट संभाली नहीं जा रही। वो तो जिन्ना पिछले 2-3 साल च ਉਹਦੇ इजाफा हो गया, शायद पाकिस्तान बनने तो लैके हुण तक नहीं होया। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बाकी अगर देखो साढ़े टैक्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ, टैक्सां ਦੀ ਜਿਹੜੀ मालीयत है वो कुछ 1400 अरब रुपए तक ਜਿਹੜਾ ਉਹ पहुँच गई है। और वसाइल ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो भी वध रहे ने। तो की वजह है? सवाल यही पैदा होता है कि असल की वजह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान जो गुरबत क्यों वध रही है। और जी सलमान आबद साहब ने गल की थी कि पाकिस्तान सिर्फ गुरबत वध नहीं रही और नवे गरीब पैदा हो रहे हैं। और नवे गरीब जी मिडल क्लास सी वो दोबारा जी गुरबत चो निकल के ऊपर आई सी, मिडल क्लास जी डिवेलप हुई सी वो दोबारा वो भी गरीब हो गई। और ये की वजूहत ने, की मामलात ने। और एक सब तो वड्डी वजह ये भी है कि असी अपने जोड़े गैर जरूरी पुरतयश जोड़े खराजात ने उन्होंने असी कमी करने की कोशिश नहीं करते। असी जोड़े वसाइल ने उन्हों का गैर जरूरी इस्तेमाल करने। और अज देखो अज जी करप्शन की गल अगर होए तो डिवेलपमेंट के शोबे जी करप्शन का आगाज होया सी। तुसी दोनों साहिबान जानते हो 85 जेड़े जेड़े गैर जमाती इंतखाबात होए सन, तो उहदे नतीजे दे विच एक अदारा तुहानूं पता है कि पाक PWD एक अदारा सी, ओदा मैं समझदा फ्लैटी होटल के सामने ओदा दफ्तर हुंदा सी रिजवान साहब। वो ऐसा दफ्तर सा जे जिथे रोजाना शाम के टाइम उत्थे बोली लगती है जे बोली ये लगती सी कि जिन्हें ज़्यादा कमीशन देनी है MNA नूं उहदे हिसाब नाल उहनूं ठेका मिलना वे। और जेड़े साडे MNA MPA ने वो की करदे, वो हमेशा तो मैं किसी एक दौर की गल नहीं कर रहा, ना सिर्फ इस दौर की गल कर रहा, मैं हमेशा तो गल कर रहा कि हर दौर के जोड़े साडे MNA MPA ने वो अपने इलाकों जोड़े स्कूलों वास्ते फंड लैके आउंदे ने, सड़कों वास्ते लैके आउंदे ने, गलियां नालियां वास्ते लैके आउंदे। उन्हां दी कोशिश हुंदी है रिजवान साहब कि वो ज़्यादा तो ज़्यादा डिवेलपमेंट का जोड़ा बजट है वो अपने हल्के च लैके आन। और उन्होंने मद्देनज़र उस हल्के के आवाम की बेहतरी की गल नहीं होंगी, उन्होंने मद्देनज़र ये होंदा है वो जिन्नी वड्डी एलोकेशन अपने हल्के च डिवेलपमेंट की लैके आएंगे उन्नी ज़्यादा उन्होंने कमीशन मिलेगी। और अज तो तरजीहात जड़ियाँ ने खास तौर पर साड़ी ब्यूरोक्रेसी जी है वो साड़ी ब्यूरोक्रेसी नूं ते कोई पुछण वाले नहीं इस मुल्क च, क्योंकि इस मुल्क दीयां पॉलिसियां जड़ियाँ ने वो बनाने की जिम्मेदार जी वो ब्यूरोक्रेसी है। और सब तो पहले तुसी हर जगह हर शोबे जाके देखो कि जदों ब्यूरोक्रेसी कोई नवा प्लान या मनसूबा या पॉलिसी बनाती है तो सब तो पहले अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जिहड़ा वो करती है और अपनी तरफ देखती है कि असी यह गड्डियां मंगवा रहे हैं तो इन्हां गड्डियां दे विच साडा की हिस्सा वे, सानू की मिलना है। और असी यह मराद पेट्रोल दियां ते दूसरियां लै रहे हैं तो इन्हां मराद दे विच जिहड़ा वो सानू की फायदा होएगा। और इत्थे ते रिजवान साहब वर्ल्ड बैंक ते एशियन डेवलपमेंट बैंक ते दूजे मालियाती अदारियां दी जिहड़ियां ग्रांटां आउंदियां जे वो ग्रांटां दे विच भी असी गड्डियां लैना नहीं छड्डदे। उत्थे भी पहलां असी अपनी मराद जिहड़ियां ने तुसी देखो हुण ब्यूरोक्रेसी दे विचों ज़्यादातर जिहड़े ब्यूरोक्रेट जे वो चाहते ने कि वो PMU चले जान। वो PMU क्यों जाते हैं? PMU च बाहर का पैसा आ रहा है,
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ Fund ਉਸ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਉਹ PMU 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਹਾਤ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ PTI ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਔਰ 5 ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਸਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆਏ ਜੀ, और फिर ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ IG ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ IG ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1800 cc 2800 cc ਤੇ 4700 cc ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ IG ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ 1800 cc ਤੇ 2800 cc, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 800 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ 4700 cc, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਲਿਮਟ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਨਵਾਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ IG ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1300 ਜਾਂ 1600 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 20, 21 ਤੇ 22 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਯਾਨੀ 1800 cc ਤੇ 2800 cc। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ 200 ਲੀਟਰ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ, 80 ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਨੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਰੱਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣੀ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ 350 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਹਿਲੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, IMF ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ। यानी यह बंदा रिजवान आसफ, यह बंदा सलमान आबद है, खालिद कयूम, इन्हों अकोमोडेट करना है। अच्छा की करिए कि नई वजारत बना दी, नया डायरैक्टर बना दो, नया शोबा बना दो। अच्छा फिर वो जो बनाओगे तो उन्होंने गड्डी भी देनी है, उन्होंने पेट्रोल भी देना है, उन्होंने मराहत भी देनी है, उन्होंने घर भी देना है। इस वास्ते मैं समझदा वां कि साडा जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ना ये इस नहज के उत्ते आ गई है कि अगर असीं नहीं करांगे ताड़ा गवर्नेंस का सिस्टम नहीं चल सकेगा। और जो गवर्नेंस का सिस्टम नहीं चल सकेगा तो जी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की गल जी बार बार कहते हो ना कि कुछ इशारे उत्ते लैवल के उत्ते अच्छे आए ने वो थल्ले नहीं आएंगे और लोग जिहड़े ने इकनॉमिक फ्रस्ट्रेटेड जिहड़े होंगे और फिर तुहाडे अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट होएगी जिसका नुकसान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सलामती ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਾਮ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 65% ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਲਿਆ ਖੁੱਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸਭ क्या साढ़े मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम दे विच अरकान असैंबली का मैंडेट जिहड़ा है तरक्याती काम करवाना है या कानून साजी है? यही वजह शायद लगता है जे जिस तरह कमीशन के चक्कर है कि बलदियाती निज़ाम मजबूत होने नहीं जा रहा। अच्छा तुसीं देखो रिजवान साहब के परेद मुशर्रफ के दौर च ये कोई शक नहीं कि बड़ा मजबूत जिहड़ा बलदियाती निज़ाम है वो लाया गया और वो नतीजे तुसीं देखिया कि जिहड़ी जिली हुकूमतां सन वो बड़ियां ताकतवर हो गई और इन्नियां ताकतवर हो गई कि उस वेले साडे पंजाब के जिहड़े वज़ीर आला सन चौधरी परवेज़ लई वो भी जिहड़ा वो कई जिहड़े ज़िला नाज़म सन उन्हां दे अगे वो बड़ा बेबस सानू नज़र आए और उहदी वजह ये सी कि अख्तियारात भी ज़िलियां को चले गए तो फंड भी ज़िलियां को चले गए और उहदे नतीजे च ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਨਾਜ਼ਮ ਕੋ ਅਖਤਿਆਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ तमाम ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ और बदकिस्मती नाल हुण बलदियाती अदारे जिहड़े ने उन्हां नूं या तो गैर फाल करता जाता है या फिर उन्होंने इलैक्शन ही नहीं करवाए जाते और हुण भी देखो कितना अरसा हो गया बलदियाती इलैक्शन होया 11 साल हो गए 2015 च मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला सन उन्हां सूबे च बलदियाती इलैक्शन करवाए तो फिर जो PTI की हुकूमत आई उन्हां ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ